person, and Asiri, you all are experienced people. Rukmal and Uday, you all experienced people. Taraka, you also experience. Right. So now we are looking at the individual product decisions where you talk about, okay, how and the areas where we focus when we are taking a product related decisions. Now, one thing, product features and attributes. Right? අපි ගත්තොත් එම product එකේ තියෙන අපි product එකක් market එකට දානකොට, right? product එකේ තියෙන features, product එකේ තියෙන benefits මොනවද, client තියෙන benefits මොනවද, product එක කොච්චර quality component එකක් maintain කරනවද, right? එතකොට product එක client ඒක client ගේ value delivery එකට කොහොමද දෙන්නේ, ඔය ඔක්කොම ටික බලන්න. එහෙම නැතුව අපිට නිකන් product එකක් කොහේ product එකක් හදලා pack කරලා දෙන්න බෑ අපිට. මේක හැමතිස්සෙම remember your product attributes and the product related decisions, whatever you are taking, should be connected with the customer needs and the expectations. අර marketing management process එකේ පළවෙනිම step එක මතක නම් visualizing the customer needs and the expectations අපිට identify කරගන්න. අන්න ඒවත් එක්ක match වෙන්න ඕන. එහෙනම් මේ product features, product attributes, product එකෙන් deliver කරන core benefits, the core attributes, core values, the core purpose, augmented product layers. ඔන්න ඔය ටික ගැන clear idea එකක් තියෙනවා. Now we have two type of items. The branded items are there, unbranded items are there. Now when you look at commodity type products means the products what you buy no brand. ලූණු වෙන්න පුළුවන්, හාල් පොල් සීනි වෙන්න පුළුවන්. So those type of products, commodity type products, no brand, right? So I mean that type of products are there. So those are sold without brands, right? So those are category selling, not the brand selling. But in the same category you have branded. Then Araliya Samba, Nipuna Samba, Nikan Samba. Nikan Samba කියලා brand එකක් නැහැ. මම කියන්නේ brand එකක් නැති සම්බා තියෙනවා කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ සීනි පවා ඔය වගේ brand කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම how are we going to manage the brand? මේක ලොකු area එකක්, right? මොකද්ද මේ brand එකක් කියලා කියන්නේ? brand එකක් කියලා කියන්නේ නමක් විතරක් නෙමෙයි. දැන් අපි හිතනවා brand එකක් මොකක් හරි ඔය නමක් දාලා නිකන් දාමු, right? brand එකක් කියලා කිව්වම brand development එකක් කියලා කියන්නේ නමක් විතරක් නෙමෙයි. brand එකක තියෙනවා psychological component එකක්. අපි මිනිස්සු හිතන්නේ නැති දෙයක්. එතකොට brand එකක තියෙනවා mechanical component එකක්. ඒවා අපි මිනිස්සු හිතන්නේ. You all will be studying to a certain extent with the brand management කියලා කියන්නේ huge area එක. එතකොට දැන් ඒකේ I mean basic strategic components you all will be studying in a different module. Make a latter part එකේ. So මේ brand එක අපි කල්පනා කරනවා. අපි premier brand එකක් විදිහට දෙන්නේ. product features තියෙනවා, attributes තියෙනවා, benefits, color, design ඔක්කොම තියෙනවා. අපි brand එක premier කරනවාද? moderate කරනවාද? economy range එකේ ගෙනියනවාද? unbranded ගෙනියනවාද? එහෙම නැත්නම් තියෙන brand එකක් brand stretching extension කියලා අපි strategies තියෙනවා. You all will learn. So එහෙම කරනවා. කියලා කල්පනා කරනවා දැන් කොහොමද? අපි branding කරන්නේ කොහොමද? නැත්නම් co-brand එකක්ද? එහෙම නැත්නම් combined brand name එකක්ද? You all will learn. කල්පනා කරන්න. අපි packaging කරන්නේ කොහොමද? packaging කියලා කිව්වම හොඳට මතක තියාගන්න, packaging කියලා කියන්නේ මේ චූටි product එකක් කරන්න pack කරන එක විතරක් නෙමෙයි. vehicle එක පවා අපි packaging කරනවා. vehicle එකක් display කරනකොට ඒ vehicle එක display කරන showroom එක තමයි අපේ packaging එක සමහර වෙලාවට. vehicle එකට අපි පොලිතින් දාලා වහනවායි කියන එක නෙමෙයි packaging කියලා කියන්නේ. Right? So vehicle එක ඒ display කරලා තියෙන විදිහ තමයි අපේ packaging එක, complete pack එක. අපි එහෙනම් packaging එක අපි මොනවා හරි product එකක තියෙනවා නම් labeling. දැන් vehicle එකක් ඉස්සරහා අපි ලොකු banner එකක් දානවා. vehicle එකේ label එක ඒක. vehicle එකේ features ටික දානවා. මොනවා හරි counter tops තියෙනවා. ලස්සන pennant එකක් දානවා.
display booth එකක් දානවා vehicle එක. So those are the labels. දැන් අපි house අපි apartment එකක් හදනකොට එහෙනම් අපේ apartment එකේ model house එක තමයි label එක සමහර වෙලාවට. think හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ වගේ process යනකොට අර පොඩි දේවල් වලින් විතරක් limit වෙන්න එපා. දැන් apartment එකකට කොහොමද මේක? right? Product attribute features අපි කතා කරන apartment එක single bedroom, double bedroom, triple bedroom, double kitchen and the 3B, 2C අර ඒ විදිහට. So අන්න product අන්න branding ඔන්න apartment එක තියෙනවා. Altea කියයි, Colombo Residences කියයි, එක තියෙනවා number. right? So branding, packaging මොකද්ද design එක, building එකේ apartment එකේ design එක, packaging එක, appearance එක, packaging එක, කොච්චර decorations ද, කොච්චර colors ද, කොයි විදිහටද structure එක තියෙන්නේ, packaging එක. right? labeling අපි ගත්තොත් විකුණන්න කලින් labeling එකක් අපි ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් ඔන්න model house එකක් ගහනවා. So like that you all have to think. And the product support services, if any support services are needed. So all these areas you got to focus when you're taking a product related decisions. නැත්තම් අපි මේවා ගැන focus කරන්නේ නැතුව product related decision එකක් ගන්නකොට අපිට මොකද්ද වෙන්නේ? අපි කියන්නේ අපේ product එකේ value එක finally අඩු වෙනවා. product එකේ අපිට augment කරන්න පුළුවන් තැන් අපිට augment කරන්න නැතුව යනවා. So එතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට there's something called competitive advantage. competitive advantage. ඒ කියන්නේ competitor against අපිට තියෙන benefits. අපි deliver කරන competitive advantage එක මොකක්ද කියන එක. අපි කියන. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික ඔක්කොම clearly කතා කරා. ටික ඔක්කොම clearly කතා කරනවා. එතකොට දැන් අපි ගන්න product එකේ අපි මෙන්න මේ layers ටික කතා කරනවා. So we are taking some area of main points of the product what we are taking into the market. So this is another area. So product attribute හදන්න, ඊට පස්සේ brand එක බලන්න, brand එක බලලා ඒකට අදාළ විදිහට product එකේ display related packaging, labeling and the product related other services තියලා නම් ඒව දාන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් මගේ එකට other services නැහැනේ. Perfectly okay. එහෙම එකක් නැහැ. right? So product support service එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්, warranty guarantee නැති වෙන්න පුළුවන්. right? දැන් පැන්ඩෝල් පෙත්තක් බිව්වහම මේ හොඳ වෙන්නේ නැත්නම් පැන්ඩෝල් කම්පැනි එකේ ගිහින් ඉවරලා අයියේ වාට හොඳ උන්නේ නැහැ නේද ඉන්න බලන්න එහෙනම් තා පැන්ඩෝල් එකක් දෙන්නම් කියලා පොවන්නේ නැහැ. So something like that. So you may not have after sales services. Perfectly okay, but generally so these are the areas where you got to focus when you're studying, when you're basically focusing on product in a market. So any questions? I'm gonna move into the branding and service component, but any questions before that? ඔයගොල්ලන්ට brand management වල වෙනම chapter එකක් තියෙනවා, වෙනම chapters module එකක් තියෙනවා brand management වලට. I think අපි තාම එක් කරේ නැහැ module 3 එක. module 3 එකේ brand management යන අපි module 3 එක තාම touch කරලා නැහැ. Because we started module 4 since we want to go with parallelly with the Sunday batch. Guys, get ready. Your exam is in December. Right? Then last the exam එකට කරපු areas ඒ ඔක්කොම බලා ගන්න. මම ඒකයි time to time පොඩි activities upload කරලා තියන්නම්. ඕගොල්ලෝ LMS එකට log වෙන්න, log වෙලා ඒ activities කරන්න. එතකොට time to time brush up කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ knowledge එක. එකම activity එක repeat කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳේ. එතන කිසි concern එකක් නැහැ. එකම activity එක repeat කරන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. එතකොට ඕගොල්ලන්ට idea එකක් එනවා. ආයි revise වෙනවා. ඒකයි ඒක value එක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ mechanism එකේ තියෙන හොඳ තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ඕන තැනක ඉඳලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට
sessions ටික කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔය especially activities. I'm not talking about the classroom sessions like that. ඕන වෙලාවක ඔයගලන්ට ඔය මිස් වෙන sessions ටික ඔය පොඩි පොඩි activities කරලා revise කරන එක ඒ ටිකේම කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ ටික දාලා තින්නේ. ඒක utilize කරන්න effectively. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට PPTs හම්බ වෙනවා. but PPT එකේ තියෙන summary version එකනේ PowerPoint එකේ තියෙන summary version එක. detail version එක තමයි LMS එකේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට. ඉතින් ඒ ටික compare කරගෙන යන්න then it's easy. right? then it's easy. මොකද මේ program අපි launch කරා brand management එකක් launch කරනවා November වල. එතකොට sales management මේ තුනේම sales marketing brand management කියන ඔය programs තුනේම content design කරලා තියෙන එක, එතකොට platform එක access කරලා තියෙන එක, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අර miss වෙන්නේ නැතුව ආයි study කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඒක දාලා තියෙන. ඉතින් ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ වෙන session එකකට ගියොත් එහෙම අපි තුමු physical class එකකට ගියා කියලා. physical class එකට ගියොත් මේ session එක කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඒ session එක voice recording එකක් කරගත්තොත් හරි, but with the detail like this you will not be able to get ne. There eking I videos balana I saw, because even today the 2 videos were shared day 8 day 9 mandaka videos deka nirmada isenalu share kalla tiyena. So take advantages out of it. Day 7 ekath share kalla tiyena. So eva bala evain prayojane ganta. And remember, my dear friends, okay, these strategies what we talk about, even you will use even in your MBA level. I'm guaranteed, right? May materials දැනටත් සමහර students ලා ඒගොල්ලන්ගේ MBA studies වලදී අපේ materials use කරනවා. ඒක තමයි වෙනස තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක බලන්න, එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. Right, any questions? So we are moving into the introduction to branding. I mean, we are not going to talk deep in branding here because you have a separate area to talk about branding. So any question? Any questions there? So in general understanding, branding එකක් කියලා කිව්වම, brand එකක් කියලා කිව්වම අපි කියන්නේ American Marketing Association එක brand එක define කරනවා මෙන්න මේ විදියට. It's a name, term, sign, symbol. එක නමක් වෙන්න පුළුවන්, term එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදියට ඒ කියන්නේ margarine product එකක් තියෙනවා, butter product එකක්. I can't believe it. Okay, I can't believe it's not a butter. දැන් මේක butter brand එකක්. Okay, මේ margarine brand එකක්. I can't believe it's not a butter. දැන් මේක term එකක්, right? මේක term එකක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී just Google it and see. I can't believe it's not a butter. මේ term එකක්. මේගොල්ලෝ මේ කියන්නේ කෙලින්ම නම් statement එකක්. ඒගොල්ලෝ brand name එක විදියට popular කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ brand name එක විදියට popular කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම design එකක්, right? එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි සතෙක්ගේ මූණක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය එහෙම නැත්නම් ඔය ඔක්කොංගෙම combination එකක් වෙන්න පුළුවන්. brand විදියට අපි identify කරගන්න. ඒක brand එකකින් කරන්නේ මම layman's විදියට කරොත් එimhe මම අර chapter එක පටන් ගන්න කලින් brand එකකින් කරන්නේ identification එකක් දෙන එක. එතකොට you and I also brands. You and I also brand. By the time you start seeing this world, you are given a name. ඒක තමයි පළවෙනිම identity එක ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ. Right? මහින්දට මහින්ද කියන identity එක දීලා තියෙනවා. Right? එතන ඒක brand එකක්. උදේට උදේ කියන brand එක, අචානිට අචනි කියන brand එක. ඒ නම මුල් stage එකේ ඉඳලම දීලා තියෙනවා. ඔය එකක් විතරයි. නම කියලා කියන branding වල එකක් විතරයි. එතකොට මේ නමත් එක්ක combine වෙච්ච ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. right? එතකොට ඕක තමයි අපි කියන්නේ personal branding කියලා strategy එකක් අපි use කරනවා. Marketing කරන කට්ටියට, sales කරන කට්ටියට, නැත්නම් business කරන කට්ටියට they need to have something called personal branding. They have to brand themselves as a product. So like that.
ඒවද ඉතින් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා කියන්නේ ලේමන් කෙනෙක් විදියට we can see its a term sign symbol or a combination of these elements for what? To identify the product or service from where? From the competition. Among the competition. මේ ඉන්න competitors ලා අතරේ මගේ brand එක identify කරගන්න, මගේ product එක identify කරගන්න මම යොදන දේ තමයි brand එක කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ branding අපි ගත්තොත් මේ branding කියන concept එක අලුත් concept එකක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ ගත්තොත් මායාන් කියන history එක. අහලා තියෙනවද මම දන්නේ නැහැ. මායාන් කියන history එක. Okay. ඔගොල්ලෝ ස්ටඩි කරමු. මායාන් හිස්ටරි එක ඇතුලේ බ්‍රෑන්ඩින් කියන එක ලොකුවට ප්‍රැක්ටිස් කරපු සිවිලයිසේෂන් එකක්. right? මායාන් සිවිලයිසේෂන් එක. ඒතර මම මේ කියන්නේ ඊටත් කලින් ඒකයි දැන් මායාන් අපි ගත්තොත් එහෙම අවුරුදු 3000ක් 4000ක් එහානේ අපි මේ කියන්නේ සමහර ඒවා අපි කියන්නේ සමහර සිවිලයිසේෂන් අපි කතා කරන්නේ අවුරුදු 75000 80000 එහාට අපි කතා කරන්නේ. right? එතකොට ඒ වගේ සිවිලයිසේෂන් අපි අරගත්තොත් එහෙම okay එතකොට ඒවා ඉදි අපි දැකලා තියෙන මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගැන කතා කරලා තියෙනවා බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගැන කතා කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් අඳුර ගන්න ඒගොල්ලොන් යම් කිසි සංකේත දාලා තියෙනවා දැන් අද ලෝකේ ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලෙදර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ලෙදර් මැනුෆැක්චරින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මේවා අපි ඩීප්ලි කතා කරනවා පස්සේ ලෙදර් මැනුෆැක්චරින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. ලෙදර් කියලා කියන්නේ මොනවද? සතෙක්ගේ හමක් නේ. ලෙදර් එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට බ්‍රෑන්ඩින් පටන් ගන්න අවදියේ අපි එක අධ්‍යයක් තමයි සත්තුන්ව හංවඩු ගහපු එක. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ ඉන්න මට මේ ළඟදී හොඳ මේකක් බ්‍රෑන්ඩ් මැනේජර් කියලා සමහර වෙලාවට මීනින් එක ගැහුවොත් නෑ බෑන්ඩ් මැනේජර් මීනින් කියන එක අපි සමහර වෙලාවට මේවා කරොත් සමහර තැන්වලදී හංවඩු ගැසීමේ මැනේජර් කිය හංවඩු ගැසීමේ කලමනාකරු කියලා එක පාරක් ආවා. මට දැන් ඒක හරියටම නෑ. ඉතින් ඇයි ඒක එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? බ්‍රෑන්ඩින් කියන concept එක අපි leather industry එකේ දැන් පාවිච්චි කරන මේ hot iron branding එක ඒ දවස්වල අවුරුදු 2000 3000කට කලින් පාවිච්චි කරේ මිනිස්සු තමන්ගේ ලයිව් ස්ටොක් එක ඔය කැටල්ස් ලා හරක් කෙළුවෝ ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ එළුවා තමන්ගේ හරකා කියන එක ලේබල් කරගන්න. අර හංමඩු ගහනවයි කියලා තියෙන අර ඒ කියන්නේ රත් කරපු යකඩයක් ගිහිල්ලා ඇඟට තියලා ඉවරලා ඒකේ මාක් එකක් තියෙනවා. ඔය ටෙක්නික් එක තමයි I mean that is the same technique even today we are using in leather manufacturing industry to emboss the leather product called hot iron branding කියලා කියන ඕක. ඉතින් බලන්න මේ branding කියලා කියන එක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මායාන් හිස්ටරි එක අවුරුදු 3-4000කට එහා තියෙන මට ඊට කලින් හිස්ටරි තියෙනවා ගත්තොත් එහෙම එතකොට ඒ කාලෙත් ඒවට නම් දීලා ඒවා අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. එහෙමනම් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ බ්‍රෑන්ඩින් කියන එක මැනේජ්මන්ට් කන්සෙප්ට් එකක් විදියට බිස්නස් එකේදී කතා කරාට මොඩර්න් මැනේජ්මන්ට් වල it is been there in the world. අපි කරන්නේ මොකද? යුනික් අයිඩෙන්ටිටි එකක් දෙන එක තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක අනිත් අයගේ ප්‍රොඩක්ට් එකකින් වෙන් කරලා අඳුර ගන්න එක. එතකොට බ්‍රෑන්ඩ් ඉක්විටි කියන එක අපි ගත්තොත් මේ වචනේ ඉතාමත්ම වැදගත්. බ්‍රෑන්ඩ් ඉක්විටි කියන එක අපි ගත්තොත් එහෙම we all try to build huge equity for our brand. අපි හැමෝම try කරන්නේ අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට හොඳ ඉක්විටි එකක් ගන්න. මොකද්ද මේ ඉක්විටි එකක් කියලා කියන්නේ? ඉක්විටි එකක් කියලා කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකකට කනෙක්ට් කරොත් අපි කියන්නේ value එකක්. value එකක්. එතකොට value එකක් කියලා කිව්වහම brand equity එකක අපි value එකක් කියලා කිව්වහම අපි කියන්නේ මොකද්ද මේ brand එකේ financial value එක වෙන්න පුළුවන් product එක විකුණන price එක නෙමෙයි brand එකේ financial value එක වෙන්න පුළුවන් ඔන්න ඕක වැඩි කරන එක තමයි brand equity එක වැඩි කරනවායි කියන එක brand එකේ real value එක වැඩි කරනවායි කියන එක ඕගොල්ලන්ට ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් නම් මම දෙන්නම් ලින්ක්ස් දෙකක් මම මෙතන පේස්ට් කරන්නම්
ලෝකේ brand ranking organizations දෙකක් තියෙනවා. මේ හරි interesting subjects, okay? interbrands.com. ඔක මම දැන් chat box එකේ දැම්මා. අනිත් එක තමයි brand finance. එක brand finance මෙන්න මේ institutions දෙක අපි ගත්තොත් එම global brands rank කරන institutions දෙකක් Interbrands කියලා කිව්වහම globally brand evaluate කරලා ඒවයි equity එක measure කරන එකක් ඒ වගේම තමයි brand finance එකෙන් කරන්නේ ඉතින් මේ අපේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක තියෙන්නේ අපි ඕන එක්කෙනෙක්ගේ බිස්නස් එකක මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ වැලියු එක එහෙම නැත්නම් ඉක්විටි එක වැඩි කරන්න. ඉක්විටි එක වැඩි කරන්න එක විදි තියෙනවා. අයිඩෙන්ටිටි එක වැඩි කරනවා, ඉමේජ් එක වැඩි කරනවා, පර්සනැලිටි එක වැඩි කරනවා, කල්චර්ස් චේන්ජ් කරනවා, ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් මැනේජ් කරනවා බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක ඉන්න. ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් කරලා තමයි මෙන්න මේ ඉක්විටි එක මැනේජ් කරන්නේ. But anyway, you all will be studying them. Under the brand management, not into the depth, but into the general strategic level, you will study how we are going to increase the brand equity also. එතකන් ඕගොල්ලෝ නිකන් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට්ස් ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේවයි brand equities එහෙම ඒගොල්ලෝ වැඩි කරන්න. measurements එහෙම brand වල analysis කරන්න ඒගොල්ලෝ කොහොමද අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. මම උදාහරණයක් කියන්න. Interbrands ranking වල හැටියට as per that Interbrands ranking, Coca-Cola brand, the market capitalization of Coca-Cola brand, assume $100 million, okay, or else $1 billion. Example, let me see. 1 minute. I will show you. Guys, look at this, right? Look at this Coca-Cola. මම කියන්නේ brand මේක මම අරගෙන තියෙන මේ look at here Interbrands, right? Interbrands, right? Okay. Okay. දැන් බලන්න Coca-Cola is number 6, world number 6. growth එක -10. ඒ කියන්නේ බහැලා තියෙනවා. මේ as per 2020 brand rankings. ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද මේක? Right? පේනව නේද මේක guys? I can't see your face since okay. දැන් බලන්න මේකලොන් brand value එක දාලා තියෙන්නේ මේ. Look at this, the brand value what they have $56,894 million. ඩොලර් මිලියන මෙච්චරක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ brand value එක. Which means what? මේ ඔයා Coca-Cola කියන brand name එක ඔයාට ගන්න ඕන නම් අඩුම ගානේ මීට වඩා 130ක්වත් ඔයා වියදම් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් මිලියන 56,894ට වඩා තව වැඩි ගාණක් දීලා තමයි ඔයාට ගන්න වෙන්නේ. නැත්තම් Coca-Cola කියන brand name එක ගන්න බෑ. This is the brand value. You just imagine. Right? You just imagine. So like that, you have many. Yes.
සර් ඒක හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒක හැදෙන එක තමයි මම කිව්වේ. බ්‍රෑන්ඩ් එක, ඒ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එක කොච්චර පරණද, කොච්චර රිලයබල්ද, මිනිස්සු කොච්චර බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක ඇට්‍රැක්ටිව්ද. දැන් අපි හිතමු මම දානවා අද බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මේ කොකා කෙල්ල කියලා. හරිද? Just telling, okay. Nobody attracted, okay. Right? So මම දානවා okay කික්කෝලා බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා ගමු උදාහරණයක් විදිහට. දැන් කොකාකෝලා එකත් එක්ක ෆයිට් කරන්න නෙක් ටු නෙක් ෆයිට් කරන්න බැරි වුණානේ. එහෙනම් මේක හැදෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඉමේජ් එක, බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඩෙන්ටිටි එක, බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කල්චර් එක, බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන හෝලිස්ටික් වැලියුස්, බ්‍රෑන්ඩ් එක ග්ලෝබල් ඇක්සෙප්ටන්ස් එක, කොච්චර කස්ටමර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද. So like that there are so many items. එතකොට when you look at the interbrand site, okay, interbrand site එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඉන්සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක වැලියු එක මෙෂර් කරන්න ඒගොල්ලෝ ගන්න ටූල්ස් මොනවද කියලා. right? මේ එක එක බ්‍රෑන්ඩ්ස් අපි ගත්තොත් එහෙම ඒවයි මේගොල්ලෝගේ data මේ බ්‍රෑන්ඩ් රිලේටඩ් dataස් වලට එහෙම ගියාම අපිට බලන්න පුළුවන් එක එක බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඒගොල්ලෝ වැලියු කරන්න ගත්ත දේවල් මොනවද කියන එක. right? මේ බ්‍රෑන්ඩ් රෑන්කින් අපි ගත්තොත් මේ හැම දෙයක්ම ඒ කියන්නේ අපිට මේ නම විතරක් නෙමෙයි නිකම් මේ අපි නමක් ගහපු පළියට ඒක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. right? So දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් එම ප්‍රීමියම් ලක්ෂරි and ප්‍රීමියම් 50 brands 2021 right? ගන්න උදාහරණයක් විදිහට මේ right? ඒතර 2021 ඒ ප්‍රීමියම් brands ටික මේ top 50 brands world's top luxury premier brands right? Lost over brands lost over 7 billion in brand value. May lost over 7 billion in brand value. Loss එකක්. It's not a gain, it's a loss. Come on, see. දැන් මේක වැඩි වෙන්න ගොඩාක් සාධක තියෙනවා. එකක් දෙකක් අපිට එකකින් දෙකකින් මේක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක ගත්තොත් Coca-Cola එක උදාහරණයක්. You guys clear right what I'm showing there? Study. මොකද branding කියන area එක ඉස්සරහට මේ දැන් already it has happened. Okay. Already it has happened. Branding brand managers ලා තමයි brand owners ලා තමයි මේක අරන් යන්නේ. දැන් මේ බලන්න මේක ගත්තොත් අපි right බලන්න Apple වල brand value එක මොකද්ද 322 million I mean 322,000 million නා Apple කියන්නේ මොකද්ද trillion dollar company එකක් trillion dollar company එකක් Amazon කියන්නේ trillion dollar company එකක් ඒ trillion dollar company එකේ brand එක විතරක් කොච්චර වටිනවද මේ brand නම මම මේ කියන්නේ මේ නම 38% ඕගොල්ලෝ මේ වගේ දේවල් වලට ගියාම මේ branding කියන සබ්ජෙක්ට් එක හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං ඕගොල්ලෝ ස්ටඩි කරන්න පටන් ගත්තාම අපි මේ දන්නේ ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් එකකින් හරි චූටි දෙයයි දැන් මේ ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන Samsung එකේ අපි මේ Google Microsoft McDonald's මේ number 9 brand in the world right BMW number 10 in the world Toyota number 7 come on we say we think the BMW is the best BMW is the best in the premier segment but as a brand Toyota is leading than BMW think my dear even Mercedes Benz Toyota is leading බලන්න ඒ brand value එකත් එක්ක you got to identify in that way you got to identify in that way මේ හැම එකක්ම ඕගොල්ලෝ ගියොත් එමේ Nike right බලන්න මේ sports products වල Nike right brand value is what 34 million right growth එකක් තියෙනවා 6% 2020 so like that you got to have a clear idea Nike is a incorporation based in right කියලා බලන්න detail you just read it මේ ඔක්කොම ටික ඕගොල්ලන්ට සෑහෙන්න වටිනවා right branding ගැන ඉගෙන ගන්නකොට පැහැදිලිද right මෙහෙමයි හැම තිස්සෙම පොතට limit වෙන්න එපා my dear friends if you all limit yourself so that is the reason actually we try to come up with various activities various examples නැත්තම් it's very easy for us to give whatever the tute එකක් දීලා tute එක මේවා කරන්න finally exam එකට ඕගොල්ලෝ දාන limit වෙන්න එපා මොකද this is completely changed now that era is gone now so you need to have
bit of additional things in your learning. Otherwise, you can't. Right? Clear? Any question when it comes for branding? Branding, anyway, you will have a separate session. Don't worry. Right? But any questions? Any questions? Anything? Any questions there? Right. So we'll slowly move forward. We'll slowly move forward. I will share a couple of more slides. Harvard Business Review, HBR කියන එක, FEAR කියන එක, Far Eastern Economic Review කියන එක.